बघा स्लाइड दिसते का सर्वांना? दिसत आहे का प्रेझेंटेशन? दिसते का सर्वांना प्रेझेंटेशन? हे बघा स्लाइड दिसते, बोला. Yes, ma'am. दिसते ना सर्वांना? Then let us consider about the solid state chemistry. In this topic we have to study about the space lattice, lattice sites, lattice planes, unit cell, and the laws of crystallography. In the laws of crystallography, we have to study the three laws of crystallography, that is law of constancy of interfacial angle, second, law of rational indices, law of crystal symmetry, what are the base indices and Miller indices, cubic lattice and types of cubic lattice, planes or faces of the simple cubic system, spacings of the lattice planes, diffraction of XH, derivation of Bragg's equation, and we have to determine, that is how to determine the structure of the crystal by Bragg's method, determination of crystal structure of NaCl and KCl on the basis of Bragg's equation, numerical problems and determination of particle size, Debye-Scherrer formula and calculation of HKL values from XRD pattern, numerical problems. These are the different points in our syllabus. Let us consider about the solid state. We know that three states, that is gases and liquids, can flow and take up the shape of the container. Solids, on the other hand, have a definite volume and definite shape. They are rigid and lack the ability to flow. If we consider solid state, liquid state and gaseous state, there इथं आपण दाखवलेले सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस स्टेट. तर याच्यामध्ये जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत, ॲटम्स असतील किंवा आयन्स असतील किंवा मॉलिक्युल्स असतील, तर दे आर स्ट्रॉंगली हेल्ड टुगेदर. Solids have a definite shape and definite volume. In case of the liquid, these forces of attraction are less than in the solid state, so that liquid can flow and it can occupy the volume in which it is taken. म्हणजे ज्या कंटेनर मध्ये लिक्विड आपण घेतलेलं आहे त्या कंटेनरचा शेप आणि व्हॉल्यूम, liquid have a fixed volume, it takes the shape of that container. आणि गॅसियस स्टेट आपण जर पाहिली तर गॅसियस स्टेट मध्ये हे जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत ते मूव्ह रँडमली. इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन्स आर व्हेरी स्मॉल, दॅट इज दे आर निग्लिजिबल, अँड इफ वी फिल द गॅस इन एनी कंटेनर it takes the shape of container and also it takes the volume of the container. Means solid have a definite shape, it have a fixed volume. Liquid, it takes the shape of the container but having the fixed volume. And in case of the gaseous state, if we fill the gas in the container, it takes the shape of the container, volume of the container. Means it has no fixed shape, no fixed volume. That is, in both gases and liquids, atoms, ions and molecules are the smallest unit. They are continually moved. They translate randomly as well as rotate and vibrate. This determines the ability of gases and liquids to flow. In solids, atoms, ions and molecules are held together by relatively strong chemical forces, ionic bond, covalent bond, or by intermolecular van der Waals forces. जे forces आहेत सॉलिड मध्ये
इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आपण जर कन्सिडर केला ॲटम किंवा NaCl क्रिस्टल घेतलं तर त्याचे Na प्लस अँड Cl मायनस आयन्स असतील इंडिव्हिज्युअल युनिट्स किंवा मोलिक्युल्स असतील. दे आर स्ट्रॉंगली हेल्ड टुगेदर by a strong chemical forces, that is by ionic bond, covalent bond, or by intermolecular van der Waals forces of attraction. They do not translate, although they vibrate to some extent in their fixed position. This explains why solids are rigid and having definite shape. म्हणजे सॉलिड्स हे चा सेप डेफिनाइट आहे, व्हॉल्यूम डेफिनाइट आहे. कारण का तर याच्यामध्ये जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत दे आर हेल्ड टुगेदर. नाही नीट आहे, आज झाल्यानंतर घ्याय held together by the strong forces of attraction, and therefore it possesses the definite shape and definite volume. Let us consider, that is the types of solid. What are the different types of the solid? That is, broadly speaking, solids are of two types, that is crystalline solids and amorphous solid. Can you tell the example of crystalline solid? सांगता येईल क्रिस्टलाइन सॉलिडचं एक्झाम्पल? सांगा बरं. क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे ना अमॉर्फस सॉलिड? सांगा गिरीशा देशमुख. क्रिस्टलाइन सॉलिडचं एक्झाम्पल सांग. काय? शुगर. शुगर क्रिस्टलाइन सॉलिड. बर, आणखी? सॉल्ट. सॉल्ट पण आहे. हा, क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे ना अमॉर्फस सॉलिड्स. म्हणजे आता टेलकम पावडर तुम्ही घेतली बोटावर तर त्याच्यामध्ये डेफिनाइट शेप आहे का? त्याला डेफिनाइट जॉमेट्री आहे. ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्झिस्ट ॲज ए स्मॉल क्रिस्टल्स, each crystals having a characteristic geometrical shape. प्रत्येक क्रिस्टलचा geometrical shape. In a crystal, the atoms, molecules, or ions are arranged in a regular, repeating, three-dimensional pattern called the crystal lattice. Sugar and salt are the crystalline solids. The crystalline solids having a definite geometrical shape, and the individual units in the crystalline solids, that is atoms, molecules, or ions, are arranged in a regular, repeating three-dimensional pattern called as the crystal lattice. While an amorphous solid, that is amorphous means no form, no definite form, has atoms, molecules, or ions arranged at random and lack the ordered crystalline lattice. म्हणजे ते त्याच्यामधले जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स, आता फिगरमध्ये जर आपण पाहिलं तर हे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत. समजा हा Na प्लस आहे, हा Cl मायनस आहे. NaCl क्रिस्टल जर आपण कन्सिडर केला तर ते कसेही रँडमली अरेंज केलेले नाहीत. तर इथं डेफिनाइट अरेंजमेंट आहे, डेफिनाइट पॅटर्न आहे त्याच्या अरेंजमेंटचा, इंडिव्हिज्युअल युनिट्सचा. अँड दॅट डेफिनाइट पॅटर्न इज रिपीटेड. हा पहिला पॅटर्न जर आपण कन्सिडर केला तर तोच रिपीट झाला इन थ्री डायमेन्शन. बट इफ वी कन्सिडर अमॉर्फस सॉलिड, इन अमॉर्फस सॉलिड देर इज द लॅक ऑफ फॉर्म, नो फॉर्म. म्हणजे कुठल्याही जॉमेट्रिकल अरेंजमेंट नाही, त्याची रेग्युलरिटी नाही अरेंजमेंटमध्ये. दे आर अरेंज रँडमली. Examples are rubber, plastics, glass. In their disordered structure, amorphous solids resemble liquids. Thus, glass are to be regarded as a supercooled or highly viscous liquids. The liquid nature of glass is sometimes apparent in very old window panes. They have become slightly thicker at the bottom due to the gradual downward flow. म्हणजे ग्लास विंडोच्या ग्लास जर आपण कन्सिडर केले आणि त्या खूप जुन्या झाल्या असतील तर काही वेळा आपण काय बघतो की
त्याच्या खालच्या बाजूला जी ग्लासची जाडी आहे ती जास्त वाढलेली असते, स्लाइटली थिकर ॲट द बॉटम ड्यू टू द ग्रॅज्युअल डाउनवर्ड फ्लो. दिस इज अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड amorphous solid. Isotropy and anisotropy. Amorphous substances are said to be isotropic because they exhibit the same value of any property in all direction. Thus, refractive index, thermal and electrical conductivities, coefficient of thermal expansion in amorphous solids are independent of the direction along which they are measured. याच्याऐवजी जर क्रिस्टलाइन सबस्टन्सेस आपण कन्सिडर केले तर crystalline substances on the other hand are anisotropic and the magnitude of a physical property varies with the direction. For example, in a crystal of silver iodide, the coefficient of thermal expansion is positive in one direction and negative in the other direction. Similarly, velocity of light in a crystal may vary with direction in which it is measured. Thus, a ray of light passing through a nickel prism splits up into two components, each traveling with different velocity, that is the double refraction. Isotropy आणि anisotropy. Isotropy म्हणजे काय तर if we measure any property, then it does not depends upon the direction. It is same in all the direction. Same value of any property in all direction. But in case of the crystalline solid, the value depends upon the direction of the measurement, and these are the anisotropic. Then let us study about the crystallography, that is the study of, आपण पाहिलं crystals are types of solids, दोन टाइप्सचे, that is the crystalline solids and amorphous solid. Crystallography is the branch of science that deals with the study of geometry, properties and structure of crystals. The study of crystals have two aspects, that is the examination of the external form of the crystal, म्हणजे त्याचा शेप कसा आहे हे, आणि सेकंड इल्युसिडेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. क्रिस्टलोग्राफीमध्ये काय स्टडी केलं जातं? इट इज द ब्रँच ऑफ सायन्स दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ जॉमेट्री, प्रॉपर्टीज अँड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल. त्या क्रिस्टलची जॉमेट्री, त्याच्या प्रॉपर्टीज आणि त्याचं स्ट्रक्चर is studied in the branch crystallography. The study of crystals have two aspects, that is the examination of external form and elucidation of internal structure. आता इथं मी स्लाइड मध्ये फिगर दाखवलेले एक्झाम्पल्स ऑफ वेल शेप्ड क्रिस्टल. वेगवेगळ्या शेपचे क्रिस्टल इथं दाखवलेले आहेत. बघा, जिप्सम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, क्रिस्टल सिमेट्री कंटेंट. आता इथं हा शेप वेगळा आहे, टेट्राग्लोनर क्रिस्टल आणि आयसोमेट्रिक क्रिस्टल. तर आता हा एक्सटर्नल फॉर्म झाला क्रिस्टलचा, जो शेप आहे तो, आणि इल्युसिडेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर म्हणजे NaClचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम्ही स्टडी केलेलं आहे इनऑर्गॅनिकमध्ये. तर त्याच्यामध्ये Na+ अँड Cl- ions आहेत, आणि how they are arranged within that crystal, that is the internal structure of the crystal. आपण एक्सटर्नल फॉर्म त्याचा स्टडी करतो, जॉमेट्री काय आहे त्या क्रिस्टलची, आणि दुसरं म्हणजे इंटरनली त्याचे जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत. इंडिव्हिज्युअल युनिट्स म्हणजे स्मॉलेस्ट युनिट. तर दे मे बी ॲटम्स, दे मे बी आयन्स, और दे मे बी मोलिक्यूल. काही क्रिस्टलमध्ये ॲटम्स इंडिव्हिज्युअल युनिट्स असतील, स्मॉलेस्ट युनिट. नंतर काहीमध्ये आयन्स असतील. फॉर एक्झाम्पल NaCl क्रिस्टल जर आपण कन्सिडर केला तर Na+ अँड Cl- आयन्स आर द इंडिव्हिज्युअल युनिट्स. काहीमध्ये मोलिक्युल्स असतील. तर हाऊ दे आर अरेंज्ड इंटरनली, त्याची इंटरनल अरेंजमेंट कशी आहे ते आपण ब्रॅग्स
इक्वेशनच्या सहाय्याने स्टडी करतो. दॅट इज द टू स्टडी और टू डिटरमाइन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल. Crystal is homogeneous portion of the crystalline substance composed of a regular pattern of the structural units, that is ions, atoms or molecules, by plane surfaces making definite angles with each other, giving a regular geometric form. A regular array of points showing atoms, ions in three dimensions is commonly called as space lattice or लॅटिस. तर क्रिस्टलमध्ये जर तुम्ही NaCl क्रिस्टल स्टडी केलं तर NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये Na प्लस आयन आणि Cl मायनस आयन्स आर द इंडिव्हिज्युअल युनिट्स अँड दिस रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिव्हिज्युअल युनिट्स फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ पॉइंट. म्हणजे जी एक्झॅक्ट पोझिशन आहे त्या ॲटमची, आयनची किंवा मॉलिक्युलची क्रिस्टलमध्ये, दॅट पोझिशन इज डिनोटेड बाय ए पॉइंट. हे जे पॉइंट्स आहेत ते पॉइंट्स काय दाखवतात, त्याच्या इंडिव्हिज्युअल युनिट्सची इंटरनल जी पोझिशन आहे, दॅट पोझिशन ऑफ द पॉइंट इज रिप्रेझेंटेड बाय ए लॅटिस पॉइंट्स. अँड दिस रेग्युलर अरे ऑफ पॉइंट्स, ही जी अरेंजमेंट आहे पॉइंट्सची, रेग्युलर अरे ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स काय दाखवतात तर त्याच्यातले इंडिव्हिज्युअल युनिट्सची पोझिशन. इंडिव्हिज्युअल युनिट्स काय असतील, ॲटम असतील, आयन असतील किंवा मॉलिक्युल असतील, इन थ्री डायमेन्शन इज कॉल्ड ॲज द स्पेस लॅटिस ऑर लॅटिस. तुम्हाला स्पेस लॅटिस म्हणजे काय, तर इट इज ए रेग्युलर array of points which shows the atoms, ions in three dimension is called as the space lattice or lattice. Each point in a space lattice represents an atom or a group of atoms. And each point in a space lattice has identical surroundings throughout. आता इथं बघा, व्हॉट इज स्पेस लॅटिस, द पोझिशन. हा काय आहे, स्पेस लॅटिस आहे. द पोझिशन ऑफ ॲटम्स, molecules or ions in a crystal relative to one another in space. स्पेस मध्ये आपण या आयन्सची, मोलिक्युल्सची किंवा ॲटम्सची पोझिशन दाखवतोय रिलेटिव्ह टू वन अनदर इन ए स्पेस इज usually designated by points, and such a representation is called as space lattice. Thus, space lattice is defined as an array of points, network of points, showing how molecules, atoms, or ions are arranged at different sites in three-dimensional space. An example of array of points in a three-dimensional space lattice is shown in a figure. आता ही जर फिगर तुम्ही पाहिली तर या फिगर मध्ये हे पॉइंट्स आहेत. पॉइंट्स काय दाखवतात तर त्या क्रिस्टल मध्ये असणारे इंडिव्हिज्युअल ॲटम्स, आयन्स और मॉलिक्युल्सची पोझिशन. आणि ही पॉइंट्सची पोझिशन रिलेटिव्ह टू वन अनदर, व्हेन वी ड्रॉ दिस पॉइंट्स इट फॉर्म्स द नेटवर्क ऑफ पॉइंट or it forms the array of points in three dimension in space. And this network, this array of points showing काय दाखवते तर how molecules or atoms or ions are arranged at different sites in three-dimensional space, and it is known as the space lattice. हे जे एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवलेलं आहे स्लाइड मध्ये, it is a space lattice which represent the arrangement of atoms, ions or molecules in the space, and this arrangement forms the network of points. It is known as the space lattice. समजलं स्पेस लॅटिस म्हणजे काय, काय स्पेस लॅटिस म्हणजे का नाही समजला. कोणकोणत्या टाईपचे क्रिस्टल्स आहेत, क्रिस्टलचे दोन टाइप, सॉलिडचे दोन टाइप कोणते आहेत, सॉरी which are two types of solid. नाही काय कोणीच बोलत नाही, काय प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला बोलायला.
दोन टाइप्स सॉलिड. क्रिस्टलाइन and amorphous. बरोबर आहे. क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये डेफिनेट जॉमेट्रिकल अरेंजमेंट असते आणि अमॉर्फस सॉलिड मध्ये these individual units are not arranged in definite manner. They are arranged in random fashion. What is crystallography? काय स्टडी करतो आपण क्रिस्टलोग्राफी मध्ये? It is the branch of science which deals with the study of geometry of the crystal, properties of the crystal, and internal structure of the crystal. When we study about the crystal structure, first we have seen about the space lattice. Space lattice म्हणजे काय? What is space lattice? जे क्रिस्टल मध्ये इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत, ॲटम असेल, आयन असेल किंवा मॉलिक्युल्स असतील, they are arranged in a regular fashion, and if we represent their position by a point in space relative to one another, this forms a network of point in a space, and that network of point, that array of the point is known as the space lattice. Then consider about the lattice point. आता हा सिंगल पॉइंट आहे. It is the position in the unit cell or in a crystal where the probability of finding an atom or an ion is the highest. In other words, the atoms or ions occupy the lattice points in a crystal solid. म्हणजे आता हा क्युबिक क्रिस्टल आपण घेतला तर याच्यामध्ये पोझिशन ज्या त्याच्यामध्ये युनिट आहेत, ॲटम किंवा आयन आहेत, त्याची पोझिशन ही आपण पॉइंटने दाखवतो, अँड दॅट पॉइंट इज नोन ॲज द लॅटिस पॉइंट. लॅटिस पॉइंट म्हणजे काय? इट इज द पोझिशन ऑफ द ॲटम ऑर आयन इन द क्रिस्टल where the probability of finding an atom or an ion is the highest. Means it denotes the position of the atom or ion in the crystal, and it is known as the lattice point or lattice site. What is the unit cell? It is the smallest portion of the crystal lattice that shows the three-dimensional pattern of the entire crystal. A crystal can be thought of as the same unit cell repeated over and over in 3 dimensions. The figure below illustrates the relationship of a unit cell to the entire crystal lattice. आता हा होल क्रिस्टल लॅटिस आपण कन्सिडर केला, पूर्ण डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे तो काय आहे? क्रिस्टल लॅटिस. म्हणजे याच्यामध्ये काय आहेत? जे वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत, ॲटम्स आहेत, आयन्स आहेत किंवा मॉलिक्युल्स आहेत, तर ते पॉइंट्सने दाखवलेले आहेत इन स्पेस, and it forms the network of point in space in 3 dimension, and it is known as the space lattice or crystal lattice. आणि या स्पेस लॅटिस मध्ये असा एक स्मॉलेस्ट युनिट आहे. हा एक स्मॉलेस्ट युनिट तुम्ही कन्सिडर केला, याच्यावरचा एक हा स्मॉलेस्ट युनिट कन्सिडर केला, तर हा स्मॉल क्यूब आपण कन्सिडर केला, तर हा स्मॉल क्यूब इट इज रिपीटेड अगेन अँड अगेन. म्हणजे it is the smallest unit of the crystal, smallest portion of the crystal lattice that shows the three-dimensional pattern of the entire crystal. म्हणजे क्रिस्टल आपण घेतला आणि तो ब्रेक केला स्मॉल 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 पोर्शन मध्ये विदाउट लुझिंग इट्स इसेन्शियल प्रॉपर्टी, तर असे एक स्मॉलेस्ट युनिट क्रिस्टलचं मिळेल की इट शोज ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल, अँड दॅट स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ द क्रिस्टल इज नोन ॲज द युनिट सेल. युनिट सेल म्हणजे काय? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लॅटिस that shows the three-dimensional pattern of the entire crystal. That is, a crystal can be thought of as the same unit cell. तर ही युनिट सेल सेम रिपीट झालेले, रिपीटेड ओव्हर अँड ओव्हर. इथं रिपीट झाले, इथं रिपीट झाले, इथं रिपीट झाले. पाठीमागचा क्यूब आपण कन्सिडर केला तर तिथेही रिपीट झालेलं आहे. दिस फिगर म्हणजे युनिट सेल जर आपण कन्सिडर केली इथं, तर इफ वी फिक्स द पोझिशन ऑफ द युनिट सेल इन स्पेस by choosing 3 coordinate axes x, y and z which are at right angles to each other,
तीन कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आपण कन्सिडर केले आणि त्याच्यामध्ये ही युनिट सेलची पोझिशन फिक्स केली, तर दिस युनिट सेल इज रिपीटेड अगेन अँड अगेन अँड फॉर्म्स द एंटायर क्रिस्टल. म्हणजे क्रिस्टल कॅन बी इमॅजिन दॅट इज it is subdivided into smaller parts without losing its essential properties. That smaller parts showing all the properties of the crystal, that is known as the unit cell. समजलं युनिट सेल म्हणजे काय? व्हॉट इज युनिट सेल? बोला पटकन, पुढे जायचं आपल्याला. समजलं का नाही समजलं? व्हॉट इज युनिट सेल? मी इनऑर्गॅनिक मध्ये स्टडी युनिट सेल. छान, मयूर बरोबर आहे. युनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट युनिट. गुड. दॅट इज unit cell is the smallest repeating structural unit of crystalline solid. Chan. Then this is the unit cell. It is repeated again and again in the entire crystal. Let us consider the habit of a crystal. The external shape is called the habit of the crystal. The plane surfaces of the crystal are called crystal face or lattice face. इथं जो आपण क्यूब कन्सिडर केलेला आहे, याचा जो हा प्लेन सरफेस आहे, हा प्लेन सरफेस आहे, हा प्लेन सरफेस आहे, इट इज नोन एज द फेस ऑफ द क्रिस्टल. क्रिस्टल फेस तो प्लेन सरफेस आहे विथ हा वरचा प्लेन सरफेस कन्सिडर केला किंवा हा प्लेन सरफेस कन्सिडर केला, हा प्लेन सरफेस कन्सिडर केला. इट इज नोन एज द फेस ऑफ द क्रिस्टल. द अँगल बिटवीन द फेसेस आर रेफर्ड टू एज द इंटरफेसियल अँगल. म्हणजे हा फेस आपण कन्सिडर केला, नंतर याचा बॅकचा फेस किंवा हा फेस कन्सिडर केला आणि हा फेस कन्सिडर केला, तर याच्या मधला जो अँगल आहे, that angle is known as the interfacial angle. The interfacial angle for a given crystalline substance are always same. म्हणजे पर्टिक्युलर टाईपचा जर आपण क्रिस्टल घेतला तर त्याचे फेसेस म्हणजे काय? प्लेन सरफेस जो क्रिस्टलचा आहे दॅट इज नोन एज द फेस ऑफ द क्रिस्टल. पण दोन ऍडजस्टंट फेसेस मधला जो अँगल आहे, that angle is known as the interfacial angle. This angle is also known as the interfacial angle. This angle is interfacial angle. This angle is interfacial angle. This is the interfacial angle, and it is always same for a given type of the crystal. म्हणजे हेक्सागोनल क्रिस्टल असेल तुमचा किंवा क्युबिक क्रिस्टल असेल, तर त्या क्रिस्टलचा हा इंटरफेसियल अँगल हा नेहमी काय असतो? सेम असतो. म्हणजे क्रिस्टलचा शेप, साईज मोठी असेल, छोटी असेल, किंवा इट डिपेंड्स अपॉन द कंडिशन्स अंडर विच क्रिस्टलायझेशन टेक्स प्लेस. म्हणजे काही क्रिस्टल्स हे मोठे असतील आकाराने, काही छोटे असतील, पण त्याचा जो इंटरफेसियल अँगल असतो, तो इंटरफेसियल अँगल, दोन फेसेस मधला अँगल, तो मात्र काय असतो? सेम असतो. द कन्सिस्टन्सी ऑफ इंटरफेसियल अँगल is an essential characteristic of a crystalline solid. The habit of a crystal of a given compound depends upon the rate of development of the different phases. Slow growth, बघा, म्हणजे जो साईज आहे क्रिस्टलचा, it depends upon the rate of development of the different phases. That is the slow growth. Slow growth from a slightly supersaturated solution or a very slow cooling solution gives large crystal. Slow growth from a slightly supersaturated solution, the crystallization होतानाची जी कंडिशन आहे, that is the slowly crystalची ग्रोथ होते सुपरसॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणून, किंवा very slow cooling gives the large crystal. Different crystals of the same substance may not look alike. म्हणजे काही वेगवेगळे क्रिस्टल्स सेमच सबस्टन्सचे एकसारखे दिसत नाहीत. आता शुगरचं एक्झाम्पल तुम्ही घेतलं तर काही क्रिस्टल्स त्याचे छोटे असतात, काही क्रिस्टल्स मोठे असतात, साईज वेगवेगळे असते,
पण शेप मात्र, that is different crystals of the same substance may not look alike. In presence of the certain impurities, different phases grow at different rates and give rise to many forms. For example, if sodium chloride is crystallized, NaCl is crystallized from its supersaturated solution, it forms cubic crystals. But if urea is added as an impurity, it gives octahedral crystal. म्हणजे ज्या सोल्युशन पासून क्रिस्टलायझेशन झालेलं आहे, कंडिशन्स वेगवेगळ्या असतील, त्यामध्ये काही इम्प्युरिटी असेल तर त्याचा शेप बदलतो. फॉर एक्झाम्पल, इथं आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर केलेलं आहे. जर सोडियम क्लोराइड, इफ सोडियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइज्ड from its supersaturated solution, it forms a cubic crystal. इथं cubic crystal दाखवलेलं आहे डायग्राम मध्ये. But if we add urea in this supersaturated solution as an impurity, urea जर ऍड केला या supersaturated solution मध्ये, तर it gives octahedral crystal. This is the octahedral crystal. म्हणजे शेप बघा त्या क्रिस्टलचा बदलला. इथं क्युबिक आहे आणि this is the octahedral. This depends upon the conditions under which crystallization occurs. As already stated, the external appearance or size of the crystal of a substance may be different. It depends upon the relative development of the different phases under appropriate condition. It depends upon the conditions under which crystallization occurs. But the interfacial angles are always same for that given crystal, and this is shown in the figure. जर इथं आपण क्रिस्टल कन्सिडर केला तर हेक्सागोनल क्रिस्टल आहे, शेप हेक्सागोनल आहे, मात्र हा बिग क्रिस्टल आहे, हा स्मॉल क्रिस्टल आहे, आणि दोन फेसेस, ऍडजस्टंट फेसेस मधला जो अँगल आहे दॅट इज नोन ॲज द इंटरफॅसियल अँगल. आता इथं हा क्रिस्टल जो आहे रॅपिडली ग्रोन क्रिस्टल, म्हणजे जे सुपरसॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये रॅपिड ग्रोथ झालेलं आहे, दॅट इज द व्हेरी स्लोली कुलिंग केलेलं आहे, आणि त्याच्यामधून जे क्रिस्टल मिळालेले आहे त्याची साईज मोठी आहे. हा क्रिस्टल आपण कन्सिडर केला तर साईजला छोटा आहे. मग हे दोन ऍडजस्टंट फेसेस आहेत क्रिस्टलच्या. या सेकंड क्रिस्टलमध्ये सुद्धा दोन ऍडजस्टंट फेसेस आहेत. मग दिस व्हाय देयर इज द डिफरन्स इन द साइज, दॅट इज इट डिपेंड्स अपॉन द conditions under which crystallization occurs, or it depends upon the relative development of the different phases under appropriate condition. प्रत्येक फेजची डेव्हलपमेंट कशी झालेली आहे, कुठल्या कंडिशन्सला झालेली आहे याच्यावर ही साईज डिपेंड आहे. बट सेम आहे, आणि ज्या दोन ऍडजस्टंट फेसेस आहेत त्या दोन ऍडजस्टंट फेसेस मधला जर अँगल आपण मोजला, दॅट अँगल इज नोन ॲज द इंटरफॅसियल अँगल. इंटरफॅसियल अँगल, इंटरफॅसियल अँगल या दोन्हीसाठी सुद्धा काय येईल, सेम येईल. इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे साइज ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द कंडिशन्स अंडर विच crystallization occurs. When we change the condition, size changes, but the interfacial angle always remains constant. It is shown in the figure. This is about the constancy, law of constancy of interfacial angle. इंटरफेशियल अँगल, दोन ऍडजस्टंट फेसेस, फेस ऑफ क्रिस्टल म्हणजे काय, जो प्लेन सरफेस आहे, हा एक फेस झाला या क्रिस्टलसाठी, हा एक प्लेन सरफेस आहे म्हणजे तो सुद्धा फेस, क्रिस्टल फेस. दिस इज ऑल्सो प्लेन सरफेस, इट इज क्रिस्टल फेस. दिस इज प्लेन सरफेस, इट इज क्रिस्टल फेस. दिस प्लेन सरफेस फॉर्म्स द अदर क्रिस्टल फेस अँड दिस इज फॉर्म्स द क्रिस्टल फेस. असे 6 फेसेस आहेत, आणि दोन ऍडजस्टंट फेसेस मधला जो अँगल आहे दॅट अँगल इज नोन ॲज द इंटरफॅसियल अँगल. आता ही जी फेस आहे ती इलॉंगेटेड आहे, म्हणजे याची साईज वाढली. कशामुळे, तर कंडिशन्स अंडर विच क्रिस्टलायझेशन ऑकर्स. या फेसची लेंथ वेगळी आहे, याची वेगळी आहे, परंतु दोन ऍडजस्टंट फेसेस मधला अँगल जर मोजला तर हा दोन ऍडजस्टंट फेसेस मधला इंटरफेसियल अँगल मात्र काय सेम आहे. दिस इज अबाउट द
law of constancy of interfacial angle. Means the interfacial angle for the given type of the crystal, एकाच क्रिस्टलसाठी हा इंटरफॅसियल अँगल इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. Size of the crystal changes. It depends upon the conditions under which crystallization occurs. But for that given type of the crystal, interfacial angle always remains constant. This is the law of constancy of interfacial angle. म्हणजे एखाद्या सबस्टन्सचे जर आपण क्रिस्टल कन्सिडर केला तर त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्ससाठीच वेगवेगळे क्रिस्टल कन्सिडर केले तर त्याची साईज वेगवेगळी असेल, परंतु इंटरफॅसियल अँगल मात्र काय असेल, सेम असेल. दॅट इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टन्सी ऑफ इंटरफॅसियल अँगल. देन let us consider the symmetry of the crystal, and in addition to the angles, another important property of the crystal is their symmetry. Symmetry in a crystal may be due to a plane, a line, or a point. There are three elements of symmetry, that is the plane of axis of symmetry and center of symmetry. According to, there are three types of symmetry elements associated with a crystal. These are called the elements of symmetry. Okay. Symmetry is important property of the crystal, and symmetry in crystals may be due to the plane, it may be due to the line, or it may be due to the point. Let us consider one by one. Kiti elements of symmetry? Three elements of symmetry. That is plane of symmetry, axis of symmetry, and center of symmetry. Let us consider first plane of symmetry. A crystal is said to have a plane of symmetry if it can be divided by an imaginary plane into two equal parts, each of which is the exact mirror image of the other. बघा, ऍक्च्युअली इथं प्लेन आहे का, नाही, पण इमॅजिनरी प्लेन आपण असं कन्सिडर करतोय की एक्झॅक्ट that plane will divide a crystal into two equal parts which are identical with each other, which are exact mirror image of each other. A crystal is said to have a plane of symmetry if it can be divided by an imaginary plane into two equal parts. आता इथं हा इमॅजिनरी प्लेन आपण कन्सिडर केला, क्युबिक क्रिस्टल कन्सिडर केलेला आहे, आणि क्युबिक क्रिस्टल मध्ये हा इमॅजिनरी प्लेन जर आपण कन्सिडर केला तर दॅट प्लेन will divide the crystal into two equal parts. या प्लेन मुळे या क्रिस्टलचे जर दोन इक्वल पार्ट्स आपण कन्सिडर केले तर हे जे दोन इक्वल पार्ट्स आहेत ते दोन इक्वल पार्ट्स सेम असले पाहिजे. दे आर आयडेंटिकल विथ ईच अदर अँड दे आर एक्झॅक्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. दॅट इज नोन ॲज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. मग असे किती प्लेन्स मिळतील आपल्याला या क्रिस्टल मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री? बर, हे तिन्ही एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आपण बघूया, मग नंतर मला तुम्ही सांगा की किती प्लेन ऑफ सिमेट्री मिळतील. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय? इमॅजिनरी लाईन विच कॅन बी ड्रॉन थ्रू द क्रिस्टल. अशी एक इमॅजिनरी लाईन आपण क्रिस्टल मधून काढली की along which when we rotate the crystal through 360 degrees it will present the same appearance more than once. If similar view appear twice, the axis is called as two-fold symmetry or dyad axis. If it appears thrice, it is an axis of three-fold symmetry or triad axis. And if the same appearance, म्हणजे बघा इथं आपण जे इमॅजिनरी लाईन कन्सिडर केलेले आणि या लाईन भोवती क्रिस्टल रोटेट केला कम्प्लिटली, तर सेम अपिअरन्स म्हणजे हा जो अपिअरन्स आहे, आता इथं फ्रंटला तुम्हाला क्रिस्टलचा अपिअरन्स दिसतोय, आपण 360 ला तो रोटेट केल्यानंतर हा सेम अपिअरन्स किती वेळा दिसला इन दिस 360 डिग्री रोटेशन. इफ इट अपिअर्स 2 times, the axis is known as the dyad axis. If the same appearance appear
3 times, it is triad axis, and if it appears 4 times, the axis is tetrad or threefold symmetry. म्हणजे त्या लाईन भोवती त्या ऍक्सिस भोवती 360 डिग्रीला क्रिस्टल रोटेट केल्यानंतर सेम अपीअरन्स किती वेळा दिसला. इफ वी गॉट द सेम अपीअरन्स 2 टाइम्स, म्हणजे 180 डिग्रीला रोटेट केल्यानंतर सेम अपीअरन्स दिसला आणि पुन्हा 360 ला एकदा दिसला, दॅट ऍक्सिस इज द डायड ऍक्सिस or the crystal have two fold symmetry. 360 ला रोटेट करताना if we got the same appearance at 120, then 240 and 360, 3 at 3 times, that axis is the having threefold symmetry, crystal having threefold symmetry, and axis is the triad axis. Same appearance आपल्याला 4 वेळा दिसला, म्हणजे जेव्हा 360 रोटेशन केलं तेव्हा 4 वेळा दिसला, म्हणजे 90 डिग्रीला आपण क्रिस्टल रोटेट केला, सेम अपीअरन्स दिसला, परत 180 ला सेम अपीअरन्स दिसला, नंतर 270 ला सेम अपीअरन्स दिसला आणि 360 ला. दॅट ऍक्सिस इज द axis of four-fold symmetry or tetrad axis. That is known as the axis of symmetry. Means it is an imaginary line drawn through the crystal such that during the rotation of the crystal through 360 degree, the crystal presents exactly the same appearance more than once. If similar view appears twice, it is called an axis of two-fold symmetry or diad axis. If it appears thrice, it is an axis of three-fold symmetry or triad axis, and so on. आणि थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री काय आहे तर सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय, इथं फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे बघा, असा एक इमॅजिनरी पॉइंट क्रिस्टल मध्ये चूज करायचा. इट इज अन इमॅजिनरी पॉइंट इन द क्रिस्टल so that any line drawn through that point will meet the surface of the crystal at equal distances on either side. मग इथं मला सांगा, आता क्रिस्टल जर आपण कन्सिडर केला तर याच्यामध्ये सेंटर ऑफ सिमेट्री किती असतील. इट इज अन इमॅजिनरी पॉइंट विदिन द क्रिस्टल so that when any line drawn through that point will cut all the faces of the crystal at equal distances. किती पॉइंट्स असतील क्रिस्टल मध्ये, असे किती पॉइंट काढू शकतो आपण. सेंटर ऑफ सिमेट्री किती असतील, प्लेन ऑफ सिमेट्री किती असतील, आणि ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किती असणार आहेत. कन्सिडर करा की क्युबिक क्रिस्टल आपण कन्सिडर केला होता. क्युबिक क्रिस्टल मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल मध्ये किती असू शकतील, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री. बोला, नाही कोणी बोलत. मॅडम चालू करू का लेक्चर मी. किती पॉइंट, हा थांबा 1 मिनिट, किती पॉइंट आपण काढू शकतो असं क्रिस्टल मध्ये. काही सांगत नाही तुम्ही आणि बोलतही नाही. मॅडम जॉईन झालेला आहेत, माळी मॅडमचे लेक्चर आहे याच्यानंतर. वी शुड लिव्ह हिअर. Hello, good afternoon all of you. Is my sound is audible for the all the students? Yes, माझा आवाज येतोय का प्रत्येकाला? Yes, ma'am. Okay, so in previous lecture we have to started that is the name reactions, and in name reaction we have already discussed that is the 4 name reactions. Which are these name reactions? Disorder reaction, MPV reduction reaction, opener oxidation reduction reaction, opener oxidation reaction, MPV reduction reaction, and next one that is the, which one we have discussed in last lecture?
Hofmann rearrangement. In last lecture we have discussed Hofmann rearrangement. Now today we discuss that is the new name reaction, that is the Wittig reaction. आज आपण नवीन नेम रिएक्शन डिस्कस करणार आहोत आणि त्या रिएक्शनचं नाव काय आहे? विटिक रिएक्शन. द सायंटिस्ट विटिक discovered that reaction, that's why the name given, that is the Wittig reaction. Let me share my screen. Wittig reaction. Is my screen is visible for all the students? Screen दिसते का प्रत्येक विद्यार्थ्याला? Yes, ma'am. Okay, so what is the Wittig reaction? The scientist Wittig discovered that reaction, that's why the name given, that is the Wittig reaction. In this Wittig reaction, what happens? That is the generally it is the reaction of the carbonyl compounds, means that is the aldehydes and ketones. कार्बोनिल ग्रुप ज्या कंपाउंड मध्ये आहे असेच कंपाउंड काय दाखवतात? विटिक रिएक्शन दाखवतात. इट इज दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड. देन इट इन्व्हॉल्व दॅट इज द कन्व्हर्जन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स टू अल्किन्स विथ द हेल्प ऑफ फॉस्फरस इलिड. फॉस्फरस इलिडच्या साहाय्यानं अल्डिहाइड आणि कीटोन्स याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? अल्किन्स मध्ये होतं. आणि ह्याच रिएक्शनला आपण काय म्हणतो? विटिक रिएक्शन. विटिक रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द रिएक्शन ऑफ कन्व्हर्जन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स टू अल्किन्स. म्हणजे सी डबल बॉन्ड ओ हा जो ग्रुप आहे त्याचं कन्व्हर्जन काय होतं? सी डबल बॉन्ड CH2 म्हणजे डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड मध्ये त्याचं काय होतं? कन्व्हर्जन होतं. आणि या रिएक्शनला काय म्हणतात? विटिक रिएक्शन. आता ही रिएक्शन काय आहे ते आपण बघूया. सो दिस इज दॅट इज द विटिक रिएक्शन. हियर दॅट इज द कार्बोनिल कंपाऊंड RC डबल बॉन्ड O. दिस इज द कार्बोनिल कंपाऊंड. इट इज रिएक्ट्स विथ द फॉस्फरस इलिड. इथं ह्या फॉस्फरस इलिड बरोबर काय होते? त्याची रिएक्शन होते. आणि काय होतं की हा जो सी अल्किल ग्रुप आहे तो अल्किल ग्रुप ह्या ऑक्सिजनच्या जागी काय होतं? रिप्लेस होतो. म्हणजे काय तयार होतं बघा? सी डबल बॉन्ड Cr2 म्हणजे हा जो अल्किल ग्रुप आहे इलिडवरचा तो या कार्बोनिल कंपाऊंड वरती येतो आणि इथं काय मिळतं? आपल्याला अल्किन मिळतं आणि काय मिळतं? तर इथं ट्रायफिनिल फॉस्फरस ऑक्साइड काय इथं फॉर्म होतं. सो दिस इज दॅट इज द विटिक रिएक्शन. What is the Wittig reaction? It is the reaction of carbonyl compound with the phosphorus iode to form alkene. It is called as that is the Wittig reaction. कार्बोनिल कंपाऊंडचं कन्व्हर्जन इलिडच्या प्रेझेन्स मध्ये अल्किन मध्ये जेव्हा होतं तेव्हा त्या रिएक्शनला काय म्हणतात? दॅट इज द विटिक रिएक्शन म्हणतात. आणि हे नाव कशाचं आहे? सायंटिस्टचं नाव आहे. विटिक हे काय? हा सायंटिस्ट आहे. त्यानं ही रिएक्शन काय केली? डिस्कवर केली. त्यामुळे या रिएक्शनचं नाव काय आहे? विटिक रिएक्शन. विटिक रिएक्शन काय असते? तर इट इज द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाऊंड. कार्बोनिल कंपाऊंडचे रिएक्शन फॉस्फरस इलिड बरोबर होते आणि आपल्याला काय मिळतात? अल्किन मिळतात. आता ही रिएक्शन कमी होताना काय होतं की इलिडवरचा जो अल्किल ग्रुप आहे तो कार्बोनिल ग्रुप वरती काय होतं? सबस्टिट्यूट होतो आणि आपल्याला डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड काय होतं? मिळतं. सो दॅट रिएक्शन इज कॉल्ड एज दॅट इज द विटिक रिएक्शन. ही काय झाली? विटिकची रिएक्शन झाली. आता आपल्याला बघायचं आहे त्याचं म्हणजे हा इलिड कसा फॉर्म होतो? फॉस्फरस इलिड कसा फॉर्म होतो? तर जनरली ट्रायफिनिल फॉस्फिन जे कंपाऊंड आहे दिस ट्रायफिनिल फॉस्फिन रिएक्ट्स विथ अल्किल हॅलाइड. कुठल्याही अल्किल हॅलाइड बरोबर जेव्हा ट्रायफिनिल फॉस्फिनची रिएक्शन होते तेव्हा हा जो काय आहे बघा ट्रायफिनिल फॉस्फिन मध्ये एक इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ती काय होते? अल्किल ग्रुपवर शिफ्ट होऊन Br काय होतो? रिमूव्ह होतो आणि इथं आपल्याला काय मिळते? फॉस्फरस इलिड भेटतो बघा P+ आणि Cr2. ही इलेक्ट्रॉन पेअर जी आहे ती काय होते? इथं इलेक्ट्रॉन पेअर देऊन हा काय झाला? Br काय झाला? रिमूव्ह झाला आणि हा जो बॉन्ड आहे तो इथं बॉन्ड तयार होण्यासाठी इथं अल्किल ग्रुपमध्ये बॉन्ड तयार होण्यासाठी वापरला गेला. त्यामुळे इथं बघा हे फॉस्फरस इलिड काय झालं? फॉर्म. दिस इज दॅट इज द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉस्फरस इलिड. हाऊ द फॉस्फरस इलिड एज फॉर्म? इलिड इज दॅट इज वन काइंड ऑफ द इंटरमिडिएट. हा जो इलाइड इंटरमिडिएट आहे तो एक प्रकारचा इंटरमिडिएट आहे. आपण तुम्हाला माहिती आहे ऑर्गॅनिक रिएक्शन मध्ये कार्बोकॅटायन इंटरमिडिएट आहे, कार्बॅलिन इंटरमिडिएट आहे, कार्बन थ्री रॅडिकल इंटरमिडिएट आहे, कार्बिन इंटरमिडिएट आहे, नायट्रिन इंटरमिडिएट आहे. तसाच इलाइड हा एक आहे इंटरमिडिएट आहे. आणि आपण इलाइड इंटरमिडिएट कशाला बनतो की द कंपाऊंड विच कंटेन सायमल्टेनियसली बोथ द चार्जेस, पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज जेव्हा एकाच कंपाऊंड मध्ये काय होतं? प्रेझेंट असतो तेव्हा त्या इंटरमिडिएटला आपण काय म्हणतो? इलाइड इंटरमिडिएट म्हणतो. म्हणजे आता इथं फॉस्फरस वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज दोन्ही पण आहेत त्याच्यामुळे काय म्हणतो आपण त्याला फॉस्फरस इलाइड म्हणतो. जेव्हा नायट्रोजन कंटेनिंग कंपाऊंड वरती नायट्रोजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आणि कार्बन वरती निगेटिव्ह चार्ज असेल तेव्हा त्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणतो? नायट्रोजन इलाइड म्हणणार. म्हणजे इलाइड आर द इंटरमिडिएट इन विच दॅट इज बोथ दॅट इज द पॉझिटिव्ह चार्ज अँड निगेटिव्ह चार्ज बोथ चार्जेस आर प्रेझेंट इन ओनली वन कंपाऊंड. एकाच कंपाऊंड वरती हे दोन्हीचे दोन्ही चार्ज काय असतात जेव्हा प्रेझेंट असतात तेव्हा त्या इंटरमिडिएटला काय म्हणतात? इलाइड इंटरमिडिएट म्हणतात. आणि हा इलाइड इंटरमिडिएट कसा फॉर्म होतो? तर ट्रायफिनिल फॉस्फिन रिएक्ट्स विथ एनी अल्किल हॅलाइड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द इलाइड इंटरमिडिएट.
त्यानंतर इथं बघा इथं आपण काय वापरतो, इथं बेस वापरतो. सोडियम मिथॉक्साइड सारख्या बेसमध्ये काय होतं, परत मग हा CONA अल्कोहोल तयार होतं आणि हा फॉस्फरस एसिड काय होतं, फॉर्म होतो. आणि दिस फॉस्फरस एसिड रिॲक्ट्स विथ द कार्बोनिल कंपाऊंड टू फॉर्म अल्केन. इट इज कॉल्ड दॅट इज अ विट्टिग रिएक्शन. आणि ह्या इलिडचे परत काय होते, आपल्या कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर काय होते, रिएक्शन होते आणि तिथं अल्किन काय होतात, फॉर्म होतात. म्हणजे डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड काय होतात, तिथे ऑलिफिनिक कंपाऊंड तिथं काय होतात, फॉर्म होतात. तर या रिएक्शनला काय म्हणतात, दॅट इज अ विट्टिग रिएक्शन. आता आपल्याला ह्या रिएक्शनचं काय बघायचं, मेकॅनिझम बघायचंय. तर तुम्हाला पहिल्यांदा विट्टिग रिएक्शन काय आहे हे समजलं का, सांगा. विट्टिग रिएक्शन काय आहे, कशाचे रिएक्शन होते विट्टिग रिएक्शन, हे समजलं का तुम्हाला? यस बोला, समजली का विट्टिग रिएक्शन काय आहे ती? व्हॉट इज द विट्टिग रिएक्शन? Yes, ma'am. काय आहे सांगा विट्टिग रिएक्शन? कोण सांगेल विट्टिग रिएक्शन काय आहे ती? यस सांगा. काय होतं विट्टिग रिएक्शन मध्ये, कोणाची रिएक्शन होते, कशा बरोबर रिएक्शन होते विट्टिग रिएक्शन मध्ये? Carbonyl compound reacts with lead, which gives alkene. अल्किन, बरोबर. काय होतं इथं, कार्बोनिल कंपाऊंड जे आहे, द कार्बोनिल कंपाऊंड रिॲक्ट्स विथ द इलाइड, फॉस्फरस इलाइड. स्पेशली कुठल्या रिएक्शन, कुठल्या इलाइड बरोबर रिएक्शन होते, फॉस्फरस इलाइड बरोबर काय होते, रिएक्शन होते. आणि तिथे काय होतं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड म्हणजे अल्किन तयार होतं. त्या रिएक्शनला आपण काय म्हणतो, विट्टिग रिएक्शन. Wittig reaction is the reaction of carbonyl compound with the phosphorus ion to form that is the alkene. It is called as Wittig reaction. Reaction of carbonyl compound with phosphorus halide to form that is alkene. It is called as that is the Wittig reaction. आता विट्टिग रिएक्शन मध्ये आपल्याला काय लागतं, फॉस्फरस इलाइड लागतो. तर फॉस्फरस इलाइड कसा फॉर्म होतो, दिस फॉस्फरस कंपाऊंड मीन द ट्रायफिनिल फॉस्फेन रिॲक्ट्स विथ एनी अल्किल हॅलाइड टू फॉर्म दॅट इज द फॉस्फरस इलिन. कुठलाही ट्रायफिनिल फॉस्फेन जेव्हा कुठल्याही अल्किल हॅलाइड बरोबर काय होतं, रिॲक्ट होतं, तेव्हा तिथं काय तयार होतं, फॉस्फरसचा इलाइड काय होतं, फॉर्म होतो. आणि हा तयार झालेला फॉस्फरस इलाइड काय होतो, परत हा फॉस्फरस इलाइड जो तयार झालेला आहे तो काय होतो, परत दिस इज दॅट इज द फॉस्फरस इलाइड फॉर्म. इट इज रिॲक्ट्स विथ दॅट इज द डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड, सॉरी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाऊंड. आणि फॉस्फरस इलाइड कशाला म्हणतो आपण, इलाइड कशाला म्हणतात, इट इज द वन काइंड ऑफ द इंटरमिजिएट इन विच पॉझिटिव्ह चार्ज अँड निगेटिव्ह चार्ज कंटेनिंग दॅट इन द सिंगल ओनली वन कंपाऊंड. एकाच कंपाऊंड मध्ये तुमच्या एकाच मॉलिक्युल वरती जेव्हा दोन्ही चार्ज प्रेझेंट असतात, तेव्हा त्या इंटरमिजिएटला आपण काय म्हणतो, इलाइड इंटरमिजिएट म्हणतो. आता इथे फॉस्फरस वरती काय पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि कार्बन वरती कसा आहे बघा, निगेटिव्ह चार्ज आहे. इथं आता फॉस्फरस इलाइड कसा फॉर्म होतो, तर ट्रायफिनिल फॉस्फिन रिॲक्ट्स विथ द अल्किल ब्रोमाइड. इथं ट्रायफिनिल फॉस्फिनचे रिएक्शन काय होते, अल्किल ब्रोमाइड बरोबर होते. तेव्हा इथं बघा हा जो डबल बॉन्ड आहे तो इथं कार्बन बरोबर बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी वापरतात. त्यावेळी ब्रोमिन काय होतो, रिमूव्ह होतो. हा ब्रोमिन काय होतो, इलेक्ट्रॉन पेअर देऊन Br प्लस काय होतो, रिमूव्ह होतो. म्हणजे तयार काय झालं बघा, फॉस्फरस पॉझिटिव्हचा ही इलेक्ट्रॉन पेअर वापरल्यामुळे फॉस्फरस वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आला. इथं काय झाला, बॉन्ड फॉर्म झाला. आणि इथं काय होणार आहे, एक प्रोटॉन जो आहे तो काय होईल, इथं इलेक्ट्रॉन पेअर देऊन तुमचा H प्लस काय झाला, रिमूव्ह झाला. म्हणजे इथं काय झालं, Cr2 म्हणजे कार्बन वरती काय झाला बघा, निगेटिव्ह चार्ज आला. फॉस्फरस वरती काय पॉझिटिव्ह चार्ज आला. हा जो H प्लस रिमूव्ह जाणार आहे तो काय होईल, C2H5OH अल्कोहोल मध्ये तुमचा काय होईल, बाय प्रोडक्ट तयार होईल, इथिल अल्कोहोल. आणि इथं फॉस्फरस इलाइड काय होईल, फॉर्म होईल. सो व्हॉट एव्हर द फॉस्फरस इलाइड इज फॉर्म देन इट इज रिॲक्ट्स विथ द कार्बोनिल कंपाऊंड. आता आपल्याला ह्या रिएक्शनचं काय बघायचं, मेकॅनिझम बघायचंय. तर मेकॅनिझम मध्ये काय होतं, तर द निगेटिव्ह कार्बन ऑफ द इलाइड अटॅच टू दॅट इज अ कार्बोनिल कार्बन. आता इथं काय होतं की हा जो कार्बन आहे याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे. तर निगेटिव्ह चार्ज कार्बन ऑफ द फॉस्फरस इलाइड रिॲक्ट्स विथ द कार्बोनिल कार्बन. ह्या कार्बोनिल कार्बन बरोबर हा कार्बन काय होतो, रिॲक्ट होतो. आता हा रिॲक्ट होताना कसा होतो, तर इथे तुम्हाला माहिती आहे कार्बोनिल कंपाऊंड वरती काय आहे, हा जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आहे याच्यामध्ये कार्बन हा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, ऑक्सिजन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. त्यामुळे हा जो जेव्हा पायबॉन्ड ब्रेक होतो तेव्हा हा पायबॉन्डची इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे, हे इलेक्ट्रॉन काय करणार आहे, ऑक्सिजन कॅरी करणार आहे. म्हणजे हा पायबॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर C प्लस आणि O काय होईल, मायनस होईल. मग हा कार्बन कसा बनला, इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह. मग हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कार्बन जो आहे तो काय करतो, या कार्बन वरती काय करतो, अटॅक करतो. आणि हा सगळा जो अल्किल ग्रुप आहे तो या कार्बन वरती काय होतं, अटॅच होतो. बघा दिसतंय का तुम्हाला, बघा इथं C प्लस हा सगळ्याचा सगळा ग्रुप Cr2 CP6H5 हा सगळा ग्रुप इथे काय झाला, कार्बन वरती सबस्टिट्यूट झाला आणि O काय झाला, मायनस झाला. आता हा काय आहे, फॉस्फरस पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, ऑक्सिजन काय निगेटिव्ह चार्ज आहे. ही इलेक्ट्रॉन पेअर फॉस्फरसला दिली जाते आणि इथं काय होतं, बॉन्ड तयार होतो. इथं हा काय होतो, नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होतं की बॉन्ड तयार होतो आणि ब्युटेन इंटरमिजिएट फॉर्म होतो. म्हणजे विट्टिग रिएक्शन मध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, तर विट्टिग रिएक्शन टेक्स प्लेस टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्युटेन इंटरमिजिएट. Wittig reaction takes place to the formation of butane intermediate. आता हॉफमन रिएजंटमेंट मध्ये तुम्हाला माहिती आहे कुठला इंटरमिजिएट फॉर्म होत होता, सांगा.
हॉफमन रिअरेंजमेंट रिएक्शन मध्ये कोणता इंटरमिजिएट फॉर्म होत होता? कोण सांगेल मला? जसा हॉफमन रिएक्शन मध्ये इंटरमिजिएट फॉर्म होत होता तसा आता ब्युटिक रिएक्शन मध्ये पण एक इंटरमिजिएट फॉर्म होतोय, त्याला आपण काय म्हणतो? ब्युटेन इंटरमिजिएट म्हणतो. मग मला सांगा हॉफमन रिएक्शन मध्ये कुठला इंटरमिजिएट फॉर्म होत होता? आपण बघितले हॉफमन रिएक्शन. विच इंटरमिजिएट इज फॉर्म्ड इन द हॉफमन रिएक्शन? कोण सांगेल? सांगा, कुणी सांगा मला, कुठला इंटरमिजिएट हॉफमन रिएक्शन मध्ये फॉर्म होतो? आपण ती रिएक्शन ऑलरेडी बघितलेली आहे. आयसोसायनेट. आयसोसायनेट इंटरमिजिएट, करेक्ट. हॉफमन इंटरमिजिएट मध्ये काय होतो? हॉफमन रिअरेंजमेंट रिएक्शन मध्ये आयसोसायनेट इंटरमिजिएट हा काय होतो? फॉर्म होतो. तसा आता विटिक रिएक्शन मध्ये कोणता इंटरमिजिएट फॉर्म होतो? ब्युटेन इंटरमिजिएट. तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये नेहमी विचारतात विच इंटरमिजिएट इज फॉर्म्ड इन द ब्युटिक रिएक्शन. तर आन्सर काय येणार त्याचं? ब्युटेन इंटरमिजिएट. This is that is the characteristic of the Wittig reaction, that is the butane intermediate is formed in the Wittig reaction. आता हा ब्युटेन इंटरमिजिएट कसा फॉर्म होतो? तर हा जो निगेटिव्ह चार्ज ऑक्सिजन आहे तो आपली इलेक्ट्रॉन पेअर फॉस्फरसला देऊन इथं काय होतं? बॉन्ड फॉर्म होतो. आणि हा ब्युटेन इंटरमिजिएट काय होतो? फॉर्म होतो. म्हणजे इथं काय मिळतं बघा? 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होते. इथं तयार काय होतं? 4 मेंबर्ड काय होतं? सायक्लिक रिंग काय होते? फॉर्म होते. आणि त्याच्यानंतर परत काय होतं की हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होतो आणि इलेक्ट्रॉन पेअर इथे शिफ्ट होते. त्याचवेळी हा सीओ बॉन्ड ब्रेक होऊन इलेक्ट्रॉन पेअर काय होते? इथे शिफ्ट होते. म्हणजेच काय मिळालं तुम्हाला बघा? हा सी डबल बॉन्ड CH2, तुम्हाला इथं काय मिळालं? अल्किन मिळालं. आणि C6H5 थ्राइस P डबल बॉन्ड O हा तुमचा ऑक्साइड काय झाला? ट्रायफिनिल ऑक्साइड काय झाला? फॉर्म झाला. सो दिस दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ द विटिक रिएक्शन. Wittig reaction, it is nothing but the reaction of the carbonyl compound with the phosphorus acid to form alkyl intermediate, to form that is alkene compound with the help of that is the butane intermediate. Butane intermediate च्या साहाय्यानं कार्बोनिल कंपाऊंडचं रिएक्शन इलिड बरोबर होते, फॉस्फरस इलिड बरोबर, आणि त्याच्या कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? अल्किन्स मध्ये होतं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड मध्ये होतं. त्या रिएक्शनला काय म्हणतो आपण? विटिक रिएक्शन म्हणतो. त्याचं मेकॅनिझम बघताना आपण पहिल्यांदा काय बघितलं की फॉस्फरस इलिड कसे फॉर्म होतात. फॉस्फरस इलिड कसा फॉर्म होतो? तर कुठल्याही ट्रायफिनिल फॉस्फिन कंपाऊंड जेव्हा कुठल्याही अल्किल बरोबर रिएक्ट होतं तेव्हा अल्किल ग्रुप फॉस्फरस वरती शिफ्ट होऊन इथं फॉस्फरस इलिड काय होतं? फॉर्म होतं. सो दिस दॅट इज द C6H5 थ्राइस P प्लस आणि Cr2 मायनस हे काय झालं? फॉस्फरस इलिड झाला. हा फॉस्फरस इलिड जो तयार झालेला आहे तो परत काय होतो की कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर रिएक्ट होतो. कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर रिएक्ट होताना जो निगेटिव्ह चार्ज कार्बन आहे तो काय होतो? कार्बोनिल कार्बनवर अटॅक करतो आणि त्याच वेळी काय होईल? हा डबल बॉन्ड शिफ्ट होऊन O काय झाला? मायनस झाला. म्हणजे सगळ्या सगळा अल्किल ग्रुप कार्बनवरती काय झाला? सबस्टिट्यूट झाला. त्याच्यानंतर ऑक्सिजनवरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, ती ऑक्सिजनवरचा कार्बन निगेटिव्ह चार्ज आहे, ती इलेक्ट्रॉन पेअर फॉस्फरस वरती काय होते? फॉस्फरस बरोबर बॉन्ड फॉर्मसाठी वापरली जाते. म्हणजे इथं 4 मेंबर्ड सायक्लिक काय होतं? ब्युटेन इंटरमिजिएट काय होतं? फॉर्म होतो. सेकंड स्टेप दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर्ड दॅट इज द सायक्लिक इंटरमिजिएट, इट इज कॉल्ड एज ब्युटेन इंटरमिजिएट. आणि हा ब्युटेन इंटरमिजिएट मध्ये परत काय होतं की कार्बन आणि फॉस्फरस मधला बॉन्ड ब्रेक होतो आणि काय होतं? शेजारच्या कार्बनवरती शिफ्ट होतो. त्याचवेळी कार्बन आणि ऑक्सिजनवरचा बॉन्ड ब्रेक होऊन तो काय होतो? शेजारच्या फॉस्फरस आणि ऑक्सिजनवरती काय होतं? शिफ्ट होतो. म्हणजे इंटरनल इथं काय होतं? रिअरेंजमेंट होते आणि इथं अल्किन कंपाऊंड काय होतं? फॉर्म होतो. सो दिस इज दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ ब्युटिक रिएक्शन. समजलं का बघा प्रत्येकाला मेकॅनिझम ब्युटिक रिएक्शनचं? काही डाऊट आहे का मेकॅनिझम मध्ये? ब्युटिक रिएक्शनचं मेकॅनिझम समजलं का प्रत्येकाला? काही डाऊट आहे का ब्युटिक रिएक्शनच्या मेकॅनिझम मध्ये? यस सांगा. काही डाऊट आहे का? बोला काही तर सांगा. समजलं का मेकॅनिझम का नाही समजलं? समजलं का नाही समजलं? मेकॅनिझम समजलेला आहे. चला ते ठीक आहे. आता आपण काय करूया? ऍप्लिकेशन्स बघूया. सो लेट्स डिस्कस दॅट इज ऍप्लिकेशन ऑफ ब्युटिक रिएक्शन. आता आपण इथे दुसरी रिएक्शन घेतली. फॉर एक्झाम्पल आपण जनरल रिएक्शन घेतली कीटोन. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन रिएक्ट्स विथ द फॉस्फरस इलाइड C6H5 थ्राइस P प्लस आणि CH2 मायनस. या फॉस्फरस इलाइड बरोबर काय झालं? रिएक्शन झाली. तर आता इथे काय होणार आहे की हा जो अल्किल ग्रुप आहे तो या कार्बन वरती शिफ्ट होईल कारण हा निगेटिव्ह चार्ज आहे. आणि काय होईल? इथं ब्युटेन इंटरमिजिएट काय होईल? फॉर्म होईल. आणि इथं आपल्याला काय मिळेल? डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड मिळेल म्हणजे अल्किन मिळेल. सो दिस इज दॅट इज द फर्स्ट ऍप्लिकेशन ऑफ दॅट इज द ब्युटिक रिएक्शन. इथं काय होणार आहे? ब्युटिक रिएक्शनचं काय होणार आहे? रिएक्शन होणार आहे. तर मी तुम्हाला इथं मेकॅनिझम काढून दाखवते.
बघा इथे काय बेटिक रिएक्शन काय आहे, इट इज द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाऊंड. आपण कुठलं एक्झाम्पल घेतलं होतं? फॉर एक्झाम्पल दिस इज दॅट इज द ऍसिटोन CH3 C double bond O CH3. This acetone reacts with the phosphorus acid. phosphorus acid चा फॉर्म्युला काय आहे? C6H5 थ्राईस म्हणजे ट्रायफिनिल फॉस्फरस acid. फॉस्फरस वरती कुठला चार्ज असतो? पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. आणि इथं कार्बन वरती कुठला चार्ज असतो? दॅट इज अ निगेटिव्ह चार्ज असतो. सो दिस इज दॅट इज अ फॉस्फरस acid. आता ही रिएक्शन होते. काय होतं या रिएक्शन मध्ये? तर हा जो निगेटिव्ह चार्ज तुमचा काय आहे? अल्किल ग्रुप आहे. तो काय होतो? दिस इज दॅट इज शिफ्टेड टू कार्बोनिल कार्बन अँड हिअर दॅट इज O मायनस. दिस इज दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. म्हणजे रिएक्शन मध्ये काय होणार आहे? CH3 C O मायनस CH3 आणि हा सगळा ग्रुप इथं काय होईल? शिफ्ट होईल. ह्या कार्बन वरती काय होईल? शिफ्ट होईल. म्हणजे कुठला? CH2 P प्लस C6H5 थ्राईस. आता इथं बघा हा काय आहे? निगेटिव्ह चार्ज आहे. हा कसा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे? हा निगेटिव्ह चार्ज ह्या फॉस्फरस वरती शिफ्ट होऊन इथं काय तयार होतं? 4 मेंबर्ड सायक्लिक ब्युटेन इंटरमिडिएट काय होतं? फॉर्म होतं. 4 मेंबर्ड सायक्लिक ब्युटेन इंटरमिडिएट इज फॉर्म. CH3 C CH3 CH2 P हा O आणि इथं काय झाला? हा बॉन्ड फॉर्म झाला. म्हणजे इथं काय झालं? 4 मेंबर्ड ब्युटेन इंटरमिडिएट काय झाला? फॉर्म झाला. आणि इथं काय ऑलरेडी आपलं C6H5 थ्राईस आहेच. आता इथे इंटरमिडिएट कशी होते? हा जो बॉन्ड आहे तो काय होतो? या कार्बन वरती शिफ्ट होतो. त्याच वेळी हा बॉन्ड ब्रेक होऊन इथं काय होतो? शिफ्ट होतो. आणि आपल्याला इथं काय मिळतं? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 म्हणजे काय मिळतं? आपल्याला अल्किन मिळतं. सो कन्वर्जन ऑफ द carbonyl compound to alkene in presence of phosphorus acid, it is called as that is the Wittig reaction. This is that is the mechanism of Wittig reaction. समजलं का बघा प्रत्येकाला Wittig reactionचं मेकॅनिझम? यस, काही डाऊट आहे का Wittig reactionच्या मेकॅनिझम मध्ये? समजलं का मेकॅनिझम? बघा सांग होय किंवा नाही, काहीतरी बोलायचं पटपट. समजलं का मेकॅनिझम? Yes, ma'am. ओके, आता मी दुसरी रिएक्शन देते. त्याचं तुम्ही काय करायचं? तुम्ही काय करायचं? त्याचं मेकॅनिझम मला सांगायचं काय होणार ते. मी दुसरी आता काय करते तिथे तुम्हाला रिएक्शन देते. फॉर एक्झाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OH ह्याचं कंपाऊंडचं नाव सांगा मला आधी काय आहे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH हे कुठलं कंपाऊंड आहे? या कंपाऊंडचं नाव सांगा. कीटोन आहे का अल्डिहाइड आहे? Aldehyde. अल्डिहाइड. कोणतं अल्डिहाइड आहे? तुम्हाला चव्हाण सरांनी सांगितलेलं असेल. चव्हाण सरांनी काय सांगितलं बघा? तुमचा रेग्युलर पेज अटेंडन्स जो आहे, डे टू डे परफॉर्मन्सचे जे तुमचे मार्क्स दिले जाणार आहे ते तुमच्या वहीवरती दिले जाणार आहेत. जे आपले रेग्युलर लेक्चर होतील त्या लेक्चरची तारीख टाकून तुम्ही त्या दिवशी काय शिकवलं हे तुमच्या वहीमध्ये लिहिलेलं असलं पाहिजे. ती वही चेक करूनच तुम्हाला काय मिळणार आहे? तुमचे डे टू डे परफॉर्मन्सचे मार्क्स मिळणार आहेत. त्याच्यामुळं आपली प्रेझेंटी जी आहे, तुम्ही जे विद्यार्थी तुम्ही अबसेंट राहता रेग्युलर ऑनलाईन क्लासला, तर त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमचे मार्क्स मिळणार नाहीत. याची सगळ्यांनी काय करायची आहे? त्या दखल घ्यायची आहे. कारण आपले 30 तारखेपर्यंत ऑनलाईन क्लासेस चालू राहणार आहेत. शासनाचा पुढचा आदेश येऊपर्यंत 30 एप्रिल पर्यंत आपले ऑनलाईन क्लासेस सुरू राहणार आहेत. आणि त्याच्यामुळे तुमची प्रेझेंटी जी आहे ती आपण कशी चेक करणार? तर तुमच्या ज्या वहीमध्ये आपण त्या दिवशीचं लेक्चर झालं, आता आज लेक्चर झालं माझं दुसरं 12:15चं, तर त्या लेक्चरचं टाइम आणि डेट टाकायचं आणि त्या दिवशी मी काय शिकवलं हे तुमच्या प्रत्येकाच्या वहीमध्ये नोट डाऊन असलं पाहिजे. आणि तीच वही आम्ही चेक करणार आहोत. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला डे टू डे परफॉर्मन्सचे मार्क्स दिले जातील. हे लक्षात ठेवायचं प्रत्येकाने. सांगा ह्या अल्डिहाइडचं नाव काय आहे? आणि इट्स कंपल्सरी आहे प्रत्येकाला. आणि हे सगळं नोटीस जी आहे सांगितलेली ती सगळ्यांना सांगायची आहे. जर पुढच्या आठवड्यामध्ये आपली जर प्रेझेंटी जर वाढली नाही तर त्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे डे टू डे परफॉर्मन्सचे मार्क मिळणार नाहीत आणि त्यांना 4थ्या सेमिस्टरच्या परीक्षेला बसता येणार नाही ही सूचना द्यायची. 80% तुमचा अटेंडन्स भरल्याशिवाय तुम्हाला परीक्षेला फॉर्म भरता येत नाही. आणि चोडी आता सही करणार नाही तुमच्या एक्झामच्या फॉर्म वरती तुमची जर प्रेझेंटी नसेल तर. आता हे अल्डिहाइडचं नाव सांगा मला.
काय आहे नाव सांगा, कोण सांगेल या अल्डिहाइडचं नाव? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. आयुपीएसी नॉमेनक्लेचर कोण सांगेल? हा सांगा बरोबर. काय नाव आहे याचं? प्रोपॅनॉल्डिहाइड. आणि आयुपीएसी नॉमेनक्लेचर काय होईल याचं? 1 प्रोपॅनॉल. प्रोपॅनल. प्रोपॅनॉल नाही होणार. आपला जर हायड्रॉक्सी ग्रुप असेल तर एंडिंग इज कन्वर्टेड टू द OL होतं, पण अल्डिहाइड असेल तर एंडिंग इज कन्वर्टेड टू द AL. त्याच्यामुळे याचं नाव काय असेल? 1 प्रोपॅनल. याचं आयुपीएसी नॉमेनक्लेचर काय असेल? 1 प्रोपॅनल. दिस 1 प्रोपॅनल रिएक्ट्स विथ द फॉस्फरस इलिड C6H5 thrice P plus C CH3 minus. दिस इज दॅट इज द फॉस्फरस इलिड. ह्या फॉस्फरस इलिड बरोबर काय होते? रिएक्शन होते. आता का तुम्ही सांगा मला काय स्टेप होणार आहे याच्यामध्ये? पहिली स्टेप दिस इज दॅट इज द विटिक रिएक्शन. आता विटिक रिएक्शन आपण लिहिली. कार्बोनिल कंपाऊंड रिएक्ट्स विथ द फॉस्फरस इलिड. आता पहिली स्टेप काय होते मग या मेकॅनिझम मध्ये? कोण सांगेल मला? सांगा. फर्स्ट स्टेप काय होणार आता या रिएक्शन मध्ये? कोण सांगेल मला फर्स्ट स्टेप रिएक्शनची? सांगा. काय होईल सांगा ना. काय होतं पहिल्या स्टेप मध्ये विटिक रिएक्शन मध्ये? बोलायचं, असं गप्प बसायचं नाही. मला कसं समजणार तुम्हाला समजलं की नाही मग रिएक्शन ही? काय होईल सांगा मला, कोण सांगेल? काय सांगितली आपण, काय बघितली पहिली स्टेप? काय होतं याच्यामध्ये? पहिल्या स्टेप मध्ये कुठल्याची रिएक्शन कोणाबरोबर होते? सांगा लवकर. येस, बोलायचं पटपट. चला आपण, तुम्ही सांगितल्याशिवाय मी पुढे नाही जाणार. तुम्ही सांगायचं मला या रिएक्शन मध्ये काय होणार आहे, मेकॅनिझम कसं होणार आहे ते. C minus from phosphorus elite attacks on carbonyl carbon from aldehyde. काय होतं की हा फॉस्फरस इलिड मधला जो कार्बन आहे तो कसा निगेटिव्हली चार्ज आहे. मग हा जो निगेटिव्हली चार्ज कार्बन आहे तो काय होतो? कार्बोनिल कार्बन वरती इथं काय करतो? अटॅक करतो. आणि त्यावेळी हा पाय बॉन्ड ब्रेक होऊन हा काय होतो? O मायनस होतो. सो दिस इज दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. That is the negative charge carbon on the phosphorus elite attacks on the carbonyl carbon to form that is the substituted, that is the phosphorus compound. आता इथं काय होणार आहे? सबस्टिट्यूटेड कंपाऊंड काय होणार आहे? फॉर्म होणार आहे. म्हणजे कुठलं कंपाऊंड फॉर्म झालं इथं बघा. इथं मी लिहिते स्ट्रक्चर CH3 CH2, त्यानंतर इथं काय होईल? O मायनस CH3 CH2 C O मायनस. कारण हा बॉन्ड काय झाला? ब्रेक झाला आणि O मायनस चार्ज झाला. त्याच वेळी हा जो सगळा ग्रुप आहे तो इथं कार्बन बरोबर काय करेल? बॉन्ड फॉर्म करेल. CH. आणि इथं काय होईल? हा सगळा ग्रुप काय होईल? अटॅच होईल. म्हणजे कुठला ग्रुप आला इथं? इथं CH3, त्यानंतर इथं CH3, त्यानंतर हा इथं P प्लस आणि C6H5 थ्राइस. आता परत नेक्स्ट स्टेप काय होते ह्याच्यामध्ये? हा जो निगेटिव्ह कार्बन आहे तो या फॉस्फरस बरोबर बॉन्ड फॉर्म करून ब्युटेन इंटरमिडिएट इथं काय होतं? फॉर्म होतो. दिस इज दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेप, दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्युटेन इंटरमिडिएट. CH3 CH2 CO हा H, इथं काय असेल? CH3 त्यानंतर इथं CH3, त्यानंतर P. हा फॉस्फरस बरोबर काय होईल? इथं हा बॉन्ड फॉर्म होईल आणि हा ब्युटेन इंटरमिडिएट काय झाला? फॉर्म झाला. इथं काय असेल? C6H5 थ्राइस. आता इथं हा ब्युटेन इंटरमिडिएट एकदा का फॉर्म झाला त्याच्यामध्ये काय होईल? इंटरनल रिएक्शन कशी होणार? हा दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू दिस कार्बन, while this bond is shifted to this carbon and there is formation of the alkene. इथं काय होईल? अल्किन काय होईल? फॉर्म होईल. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3. दिस अल्किन इज फॉर्म. प्लस काय तयार झालं? हा इथं काय झालं? हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट झाल्यामुळे काय झालं? C6H5 थ्राइस
C double bond O. So this that is the mechanism of Wittig reaction. समजलं का बघा Wittig reactionचं मेकॅनिझम. आता मी तुम्हाला अजून 2-3 रिएक्शन देणार आहे. त्याचं मेकॅनिझम विथ मेकॅनिझम तुम्ही काय करायच्या, रिएक्शन काय करायच्या, सॉल्व्ह करायच्या. समजलं का प्रत्येकाला मेकॅनिझम, Wittig रिएक्शनचं मेकॅनिझम समजलं का? यस, समजलं का मेकॅनिझम? Wittig रिएक्शनचं मेकॅनिझम समजलं की नाही? बोला यस और नो. Yes, ma'am. ओके, आता मी तुम्हाला दुसरी रिएक्शन देते. त्याचे रिएक्शनचे प्रोडक्ट तुम्ही काय करायचे, लिहायचे आहेत. Write down the reaction. CH3, CH2, C double bond O, CH through CH3. याचं नाव सांगा मला. This ketone compound reacts with CH3 thrice trimethyl phosphine intermediate. Write down the product of this reaction with mechanism. With mechanism ह्याचं काय करायचं आहे, ही रिएक्शन सॉल्व्ह करायची आहे. त्यानंतर नेक्स्ट फॉस्फरस इलिएट दिसला की लगेच तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की कोणती आहे, Wittig रिएक्शन आहे. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल. Write down this is the second reaction. त्यानंतर थर्ड रिएक्शन. चला, ह्या 3 रिएक्शन काय करायच्या, विथ मेकॅनिझम तुम्ही काय करायच्या, लिहायच्या आहेत. Wittig रिएक्शन. आता पहिल्या रिएक्शन मध्ये कुठला रिएक्टंट आहे त्याचं नाव सांगायचं तुम्ही मला. पहिल्या रिएक्शन मध्ये कुठला आपण वापरलेला आहे कार्बोनिल कंपाऊंड, त्याचं नाव सांगायचं आहे. सांगा. सांगा लवकर. यस, कोण सांगेल? सांगा, पटपट सांगा. पहिल्या कंपाऊंडचं नाव सांगायचं. कोण सांगेल मला? अश्विनी कनसे आहे का? ऋतुजा बागल सांग. 3-pentanone. 3-pentanone. 1 2 3 3 पेंटॅनॉल. करेक्ट. पेंटॅनॉल असेल का? आता एंडिंग इज कन्वर्टेड इनटू द कीटोन मध्ये कशामध्ये कन्वर्ट होतं? ONE म्हणजे काय होईल? 3 पेंटॅनोन. कीटोन आहे ना हे. त्याचं मायोपेसिन नॉमेनक्लेचर काय होईल त्याचं? दॅट इज द 3 पेंटॅनोन. 1 2 3 4 5 कार्बन ॲटमची चेन आहे, त्याच्यामुळे पेंटेन पॅरेंट अल्केन. आणि एंडिंग इज कन्वर्टेड इनटू द ONE कीटोन. त्याच्यामुळे काय नाव असेल याचं? 3 पेंटॅनोन. दिस 3 पेंटॅनोन रिॲक्ट्स विथ द फॉस्फरस इलिएट. ही पहिली रिएक्शन झाली. विथ मेकॅनिझम काय करायचं, याचा रिएक्शनचा प्रोडक्ट लिहायचं तुम्ही. त्यानंतर आता सेकंड मध्ये सांगा. हा मॅडम आले. हो आले. हा सांगा. पुढची सांगा रे, पट्टीची सांगा नाव. ह्याचं काय नाव आहे? ऍसिटोफिनोन. सेकंड रिएक्शन कोणती आहे? ऍसिटोफिनोन रिॲक्ट्स विथ द फॉस्फरस इलिएट टू फॉर्म विच प्रोडक्ट. त्यानंतर तिसरी रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट सांगा. रिएक्टंटचं नाव मला.
तिसऱ्या रिएक्शनचं नाव सांगा. ह्याचं काय आहे? हे कुठला कंपाऊंड ग्रुप आहे? अल्डिहाइड आहे का कीटोन आहे? अल्डिहाइड. अल्डिहाइड आहे. कोणता अल्डिहाइड आहे? कोणता अल्डिहाइड आहे? ब्युटेन अल्डिहाइड. ब्युटॅन अल्डिहाइड किंवा त्याला आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर काय म्हणणार? 1 ब्युटॅनल. आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर काय म्हणणार आपण याला? 1 ब्युटॅनल. तर ह्या 3 रिएक्शनचं विथ मेकॅनिझम तुम्ही काय करायचे? विटिक रिएक्शनचे प्रोडक्ट काय करायचे? लिहून काढायचे. कळलं का सगळ्यांना? विटिक रिएक्शन सांगा मग मला. विटिक रिएक्शन मध्ये कोणता इंटरमिजिएट फॉर्म होतो? विच इंटरमिजिएट इज फॉर्म्ड इन द विटिक रिएक्शन? कोण सांगेल? विच इंटरमिजिएट इज फॉर्म्ड इन द विटिक रिएक्शन? बिटेन. बिटेन इंटरमिजिएट काय होतो? फॉर्म होतो. बरोबर. तर तुम्ही काय करायचं? विथ मेकॅनिझम ह्या 3 रिएक्शन जे दिलेल्या आहेत त्याच्यात तुम्ही काय करायचं? विथ मेकॅनिझम रिएक्शन काय करायचे? लिहायच्या. तर इथं आपली आपण काय बघितली? बिटेन रिएक्शन काय केली बघितली. आता थोडस मला एक मीटिंग आहे त्याच्यामुळे मी एक 5-10 मिनिटं लेक्चर काय करणार आहे? लवकर संपवणार आहे. तर उद्याच्या लेक्चरला आपण काय बघूया? पुढची जी रिअरेंजमेंट रिएक्शन आहे, नेक्स्ट रिएक्शन वॅगनार मेयरविन रिएक्शन, तर ती आपण वॅगनार मेयरविन रिएक्शन काय करूया? डिस्कस करूया. तर तुम्हाला सगळ्यांना आता समजली का विटिक रिएक्शन? काय डाऊट आहे का बघा विटिक रिएक्शन मध्ये? जर नसेल समजली तर काय डाऊट असेल तर मला विचारा. समजली असेल तर तुम्ही ते 3 नेम रिएक्शन मी तुम्हाला जे दिलेले आहेत रिएक्शन मध्ये कंपाऊंड त्याचे तुम्ही काय करायचं? विथ मेकॅनिझम त्याचे काय करायचे? प्रोडक्ट लिहायचे. विटिक रिएक्शन मध्ये कुणाचे रिएक्शन कुणाबरोबर होते सांगा. कोण सांगेल मला? एकदा पहिल्यांदा आपण परत एकदा रिव्हिजन घेऊ. कशाला म्हणतो आपण विटिक रिएक्शन? कशाला म्हणतो आपण विटिक रिएक्शन? काय होतं विटिक रिएक्शन मध्ये? सांगा काय होतं विटिक रिएक्शन मध्ये? Conversion of carbonyl compounds to alkene with the help of phosphorus ylide. कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड टू अल्किन इन प्रेझेन्स ऑफ फॉस्फरस इलिड. आता फॉस्फरस इलिड कसा फॉर्म होतो? फॉस्फरस इलिड कसा फॉर्म करतात? एनी फॉस्फरस कंपाऊंड दॅट इज अ ट्रायफेनिल फॉस्फेट रिएक्ट्स विथ द अल्किल हॅलाइड टू फॉर्म दॅट इज द फॉस्फरस इलिड. इलिड इंटरमिडिएट आपण कशाला म्हणतो? ज्या कंपाऊंड मध्ये ज्या मोलिक्युल वरती पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे दोन्ही चार्ज आहेत त्या फॉस्फरस कंटेनिंग कंपाऊंडला आपण काय म्हणतो? फॉस्फरस इलाइड म्हणतो. आणि या फॉस्फरस इलाइडची रिएक्शन कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर होऊन ब्युटेन इंटरमिडिएट काय होतो? फॉर्म होतो आणि आपल्याला काय मिळतं? अल्किन मिळतं. सो दिस इज दॅट इज द विटिक रिएक्शन. तर आता इथं आपण काय करणार आहोत? थांबणार आहोत. पुढच्या लेक्चरला आपण काय करूया? नेक्स्ट नेम रिएक्शन बघूया. ओके, समजले का? मॅम नोट्स? नोट्स तुमचं तुम्ही तयार करायचे आहेत. सगळे सगळा टॉपिक संपल्यानंतर मी त्याच्या पीपीटी काय करणार? तुम्हाला शेअर करणार आहे. तोपर्यंत तुमचं तुम्ही काय करायचं? हाताने नोट्स लिहायच्या वहीमध्ये. येस मॅम. ओके, तोपर्यंत मी तुम्हाला टॉपिक संपल्याशिवाय ह्या नोट्स तुम्हाला देणार नाही. म्हणजे मी तयार केल्या पॉवर पॉईंट तुम्हाला शेअर करणार नाही. तुम्ही हाताने तोपर्यंत काय करायच्या? प्रत्येक नेम रिएक्शन मी आता सांगितलेले आहेत त्या रिएक्शन आणि मेकॅनिझम असं काय करायचं? लिहून तुम्ही काय करायचं? काढायचं. कारण मी तुमची वही चेक करणार आहे. डे टू डे परफॉर्मन्सला मी तुमची वही चेक करून तुम्हाला मार्क देणार आहे. ठीक आहे? ओके, थांबूया आपण. मी एक 5 मिनिटं काय करते? लेक्चर जरा लवकर सोडते. थोडस काय करायचंय? मला मीटिंग आहे आता 1 वाजता. ओके, थँक्यू.